Good afternoon. Today I just wanted to share a small testimony of just God's encouragement and His unfailing love. As you guys have been following my journey through all my hardships, there's moments of clarity when people come to me and they interpret what I've been going through, and it brings a new perspective. And so about a week ago, I was having a really hard time. I got sick, and things at school were, everything's wrapping up, so it's very chaotic and crazy. But I got 2 emails, and from 2 different friends. They don't know each other. They don't really know what's going on with my life. But the first was from an older gentleman. He's retired, and I had told him a little bit about what I've been going through. And he sent me this, he told me about what this Nobel Prize winner, he's a French novelist named Claude Simon. And he was talking about these moments in his life when something seems like a mistake, but later on he realizes, oh, this is exactly what should happen. So he tells the story of how he was in World War II and he was in a battle. And his commander, kind of a foolish commander, said, okay, everybody go, just go, on foot, let's charge. So everybody sees the enemy coming and they just grab their guns and they start going. And right after he said that, he goes, okay, everyone that has a horse, get on the horse. So this man, Claude Simon, he steps onto his horse and he puts his foot in the stirrup. And right when he does that, his whole saddle flips over. And so he falls down and he thinks, oh my God, like in the middle of a war, I'm falling on the ground. So he got up and his horse ran away. And then he realized that everyone that was on a horse was in the line of fire. So everyone that was on a horse actually was killed. But everyone that was on foot were in a dead zone, so all the bullets were flying above their heads. So even in that moment, he realized, oh, if my foot hadn't slipped, then I would have been dead. And then when I read the second email, another one of my friends, this friend just wrote a simple Bible verse to me. And the Bible verse is from Psalms, and it says, when I thought my foot slips, your steadfast love, O Lord, held me up. When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. So I just thought that was a really beautiful connection. They're 2 separate emails, 2 separate thoughts, but together they came together to really solidify the idea that, oh, God is the one who holds us up. In our times of trouble, He's the one who lifts us up and gives us strength and gives us comfort. So I pray that even for us as a Hana family, that when we're going through hardships or when we're experiencing sickness or difficulty, that we remember that it's not by chance that these things happen, but it's God's care and His love for us. So that's my prayer. Okay, before you leave, let me turn on the song for you. Let's listen just a little bit. Can you tell what it is?
Okay, just half. They just almost cry and sing a song. So this is Chinese pastors sing a song. That's calling. So when you carry your cross, sometimes it's much easier to carry out your personal difficulties in your life. That's contradiction, but sometimes much easier carry your cross on your shoulder. It's easier to get over your own personal difficulties. That's interesting advice from Jesus. Think about it. Okay, that's kind of sense of calling. Okay, you guys may go. 여러분 중에 몇 분은 들으셨을 텐데요. 제가 지금 들려드린 노래가 그 중국 목사님들이 그 사명이라는 노래를 누가 중국말로 번역했나 봐요. 그래서 부르는데 굉장히 절박하게 부르더라고요. 그래서 제가 여러분과 우리 아이들에게 잠깐 들려드렸습니다. 우리도 한때 이렇게 절박하게 찬송하고 절박하게 예수를 믿은 적이 있었던 것 같아요. 우리 같이 하나님의 말씀 봅니다. 마태복음 20장 17절에서 28절까지. 그때 세베대의 아들들의 어머니가 아들들과 함께 예수께 다가와서 절하며 무엇인가를 청하였다. 예수께서 그 여자에게 물으셨다. 무엇을 원하십니까? 여자가 대답하였다. 나의 이 두 아들을 선생님의 나라에서 하나는 선생님의 오른쪽에 하나는 선생님의 왼쪽에 앉게 해 주십시오. 예수께서 대답하셨다. 너희는 너희가 구하는 것이 무엇인지도 모르고 있다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐? 그들이 대답하였다. 마실 수 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 정말로 너희는 나의 잔을 마실 것이다. 그러나 나의 오른쪽과 왼쪽에 앉히는 그 일은 내가 할 수 있는 것이 아니다. 그 자리는 내 아버지께서 정해놓으신 사람들에게 돌아갈 것이다. 10 제자가 이 말을 듣고 그 두 형제에게 분개하였다. 예수께서는 그들을 곁에 불러놓고 말씀하셨다. 너희가 아는 대로 이방 민족들의 통치자들은 백성을 마구 내리누르고 고관들은 백성에게 세도를 부린다. 그러나 너희들은 그렇게 해서는 안 된다. 너희 가운데서 위대하게 되고자 하는 사람은 누구든지 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데서 으뜸이 되고자 하는 사람은 너희 종이 되어야 한다. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔으며 많은 사람을 위하여 자기 몸값을 치러주려고 왔다. 이렇게 절박하게 찬송 부르시는 목사님들 중에는 이미 교인이 3,000명, 2,000명 이렇게 되시는 목사님도 있답니다. 그래서 나라에서 또 교회에서 정한 월급은 한 900불 이 정도 되는데 하도 교인들이 감사 은혜를 많이 받아서 시시때때로 갖다 주는 돈으로 BMW도 타고 한 70평, 80평 되는 집에 사는 분들도 이미 있다고 그래요. 그러니까 한 14분 정도 앉아 계신데 그분들 사이에 이미 그런 편차가 많이 생겼더라고요. 근데 그걸 어디서 배웠냐? 이 80년, 82년에 개방이 됐는데 가장 먼저 그분들에게 전도하러 들어간 사람들이 미국에 사는 한인들. 그분들은 공산 치하에서도 이미 들어갔는데 그분들이 갖고 들어간 신학이 바로 축복신학, 성장신학, 번영신학이었다는 거예요. 그래서 그분들이 예수 믿으면 축복받고 죽은 다음에 천당 간다 이렇게 했는데 실제로 그게 맥힌 거죠. 그 사람들에게는 80년부터 정말로 배급이 끊겨서 굶기 직전에 있는 사람들에게 장마당을 열어놓으니까 너도 나가서 물건을 팔면
정말 열심히 일하면 그 다음 달은 더 잘 살고 그 다음 달은 더 잘 살고 이게 다 예수 믿어서 잘 된다 이렇게 생각하게끔 만들어 준 거예요. 그리고 이제 조금 여행할 수 있는 90년대가 되니까 한국에서 목사님들이 청빙하고 데려다가 한국의 어마어마하게 큰 교회들을 이렇게 보여준 거죠. 그러니까 그분들이 지난 한 25년, 30년 동안에 한국 교회의 번성을 보고 목회자가 대접받는 게 당연하다 이렇게 이제 생각이 된 거예요. 그러니까 예수 믿으면 축복받는다 이렇게 했는데 이번에 제가 강의 가서 그 결과가 뭐냐 생각해 보자 이러니까 그게 그분들에게 좀 충격이었고 거부감이었고 그랬던 것 같아요. 그런 맥락에서 오늘 이 본문을 훨씬 우리에게 다가오는데 이 본문을 보면 예수님께서 이제 곧 내가 죽을 거다. 마지막으로 팔려갈 거다. 이제 내가 곧 죽는다. 십자가를 진다 하는 얘기가 끝나자마자 그 말이 끝나기 무섭게 세베대의 아들들의 어머니, 이름이 안 나타난 어떤 여인이에요. 그 여자의 이름이 감춰져 있습니다. 세베대의 아들은 누군지 여러분들 아시죠? 와가지고 그렇게 얘기하는 거예요. 지금 선생님은 죽는다고 그러는데 끌려가서 매를 맞고 고난받는다고 얘기하는데 제자 둘의 어머니가 사실 늘 4명이 불려서 따로 특별 교육을 받는 그 중에 그 둘의 어머니가 와서 뭐라고 얘기하느냐? 선생님 부탁이 있습니다. 뭡니까? 선생님이 선생님 나라에 임하시게 되면 쉽게 얘기해서 유다의 왕이 되시면 우리 아들 하나는 왼편에 하나는 오른편에 앉게 해주십시오. 지금 그 왕이 되실 분은 끌려가서 죽는다는데 이 여인의 마음에는 자기 아들들이 그 자리에 가서 왼쪽 오른쪽에 앉기를 바라는 마음으로 와서 얘기하는 거예요. 그러니까 예수님께서 그 아들들을 쳐다보면서 그래 너희가 내가 마시는 잔을 마실 수 있냐? 마실 수 있습니다. 여러분이 만약에 예수님의 입장이라면 속이 어떻겠어요? 어떤 마음이 들까요? 마실 수 있냐? 그 어머니는 그렇다고 쳐요. 근데 얘들은 벌써 3년이나 데리고 다녔고 충분히 설명했고 다 알아들었다고 그렇게 고백을 했던 사람들인데 물어보니까 마실 수 있습니다. 이러거든요. 그래서 다시 자세히 설명을 해줍니다. 그래, 내가 마실 거야. 마시지만 그러나 그 자리는 내가 주는 게 아니고 아버지 하나님이 정한 거다. 그러니까 이제 잘 타일러서 보냈어요. 그랬더니 제자들 사이에서 난리가 난 겁니다. 서로 분해가지고 싸움이 난 거예요. 그러니까 예수님이 그걸 보면서 야 얘들아 잠깐 다 와봐라. 지금 이게 예루살렘에 올라가야 되는 거예요. 안식일을 지켜야 되고 그 다음에 쉰 다음에 성전을 정화시키고 당신이 메시아임을 장차 다가올 하나님의 나라가 뭔지를 선포해야 되는 결정적인 순간인데 지금 자기들끼리 분란이 나니까 가는 길을 멈추고 일로 와봐. 그래서 회의를 다시 하는 겁니다. 다시 부흥회를 다시 하는 겁니다. 그리고 그들에게 모든 것을 다시 리마인드 시켜주면서 뭐라 그러냐? 그래, 세상 사람들은 있잖아. 높이 성공하고 또 크게 된다는 게 올라서서 굴림하고 손가락으로만 이거 하고 저거 하고 그래. 그리고 심지어는 손가락도 움직이기 싫은 사람들은 코로 이렇게 얼굴로 눈짓으로 사람을 다 시키고 앉았는데 자기 몸뚱아리는 꼼짝도 안 하고 손가락 움직이는 걸 출세라고 생각하고 성공이라고 생각하고 놀고 먹는 걸 편하다고 생각하는 사람들이 세상의 통치자들인데 너희는 그렇게 하지 말고 정말로 크게 되고 싶고 정말로 위대하게 되고 싶으면 남을 섬기는 자가 되어야 된다. 그리고 중국어 성경을 보니까 인자는 자기 몸값을 대신 치르기 위해 온 노예다 이렇게 돼 있어요. 번역이 재밌더라고요. 노비라는 그 노를 썼어요. 그러니까 종이 돼야 된다는 정도가 아니고 노비가 되어야 된다.
뭐 큰 종, 작은 종, 종님 이런 뜻이 아니고 정말로 크고 위대하게 되고 싶으면 섬기는 정도가 아니라 남의 노비가 되어야 된다는 거예요. 노비는 자유도 없고 몸값도 없고 또 자기가 무슨 일을 했다고 월급을 받는 것도 아니거든요. 먹고 자는 게 다입니다. 그래서 예수님이 도대체 왜 이렇게 이런 말씀을 하셨는가? 중국 교회도 한국 교회를 배워서 또 이민 교회도 한국에 물이 들어서 잘 먹고 잘 입고 잘 사는 게 성공이라고 생각하고 축복이라고 생각하는데, 마침 지난 주간에 제 고등학교 동기가 이 아주 드문 암에 걸렸다가 기적적으로 살았어요. 그 변호사인데 그 아이가 크리스찬 모임을 만들고 우리 반창회라는 거를 해가지고 아주 요즘 열심히 섬기고 있어요. 그래서 매번 이메일로 동창회 60명의 명단을 보냈어요. 제 이름이 두 번째 있더라고요. 강실에서. 이렇게 쫙 있는데 보니까 이미 죽은 아이들이 4명, 60명 중에 학교 교수가 7명, 의사가 한 5명, 뭐 학교 또 회사 대표가 몇 명, 뭐 이렇게 쭉 있어요. 근데 저희가 고등학교 다닐 때 소위 뭐 4대 사립, 뭐 5대 공립 이렇게 해가지고 서울에서 서로 경쟁을 붙이고 그랬거든요. 근데 부모들이 저희들을 어떻게 가르쳤냐? 머릿속에다가 담아놓으면 전쟁이 나든지 남의 종사를 하든지 그거는 빼앗아 갈 수 없으니까, 그리고 펜때 굴려야 고생 안 하고 산다고 하여튼 없는 돈에 열심히들 우리가 가르쳤거든요. 그리고 이왕이면 1등 하라고, 좋은 대학 가야 판검사 되고 의사 되고 선생질하고 가서 막노동 안 한다고 그렇게 열심히 우리들을 가르쳤던 것 같아요. 근데 소위 명문 고등학교 중에 5번째 학교를 나왔어도 그 중에 펜때 굴리고 사는 애들이 3분의 1이 안 되는 것 같아. 일찍 지 맘대로 못 살고 죽은 애들도 있고 실업자도 있고 막노동하는 애도 있고 세상이 다 지 맘대로 안 되는 게 그런 것 같아요. 근데 부모님 세대에서는 워낙 남의 전쟁도 치렀고 남의 나라 종살이도 했기 때문에 저희 세대에서는 하여튼 무조건 공부해야 된다 이렇게 가르쳤죠. 그게 왜 해야 되는지도 모르고 우리는 했고요. 한 다음에 그 결과가 뭔지도 모른 채 우리 자식들을 그렇게 가르쳐가지고 요즘은 직장 생활을 하는 애들도 가해한대요. 대한민국은 과외 천국입니다. 애들이 중학교에서 대학 가려고 그러면 중학교 때부터 밤 2시, 3시까지 공부하고 아침 새벽에 가서 가해 다니고 이래야 되는데 도대체 왜 그러느냐? 다 1등. 그래서 공부가 지긋지긋한데 왜 하느냐? 결과는 편하게 살기 위해서 편하게. 남한테 싫은 소리 잔소리 안 듣고 편하게 몸으로 하는 힘든 일 안 하고 땀 흘리는 일 안 하고 고생 안 하고 편하게 살기 위해서 1등 하기 위해서 그냥, 그래서 부모가 기본적으로 뭐가 좀 있어서 인류대학을 보내고 인류대학 나온 다음에 그 다음에 번듯한 직장에 가고 번듯한 직장에 못 가면 삼수 사수라도 해서, 근데 보면 이민교회도 안 그런 것 같고 우리는 사실 허드렛 일도 마다하지 않고 아무 일이나 막 하면서 견뎠잖아요. 이민 와서. 그런데도 알게 모르게 자식들에게는 공부해라. 안 되는 애들이 있어요. 미안한 얘기지만 암만 공부시켜도 안 되는 애들은 안 돼요. 내가 여러분들의 자녀를 비하해서가 아니고 검도 잘하는 애가 수학까지 잘하기를 바라지 말아요. 그게 되냐고요. 미술 잘하는 애가 어떻게 노래까지 다 잘 불러요. 영어 잘하는 애가 수학도 잘하고 체육도 잘하고 다 잘하기를 바라지 말아요. 안 되는 거라니까요. 저는 음치잖아요. 안 된다니까. 안 되면 걔한테 알맞게 해줘야 되는데 우리는 뭐 적성에 따라서 애의 인격을 존중해주고 말은 그렇게 해요. 근데 성적표 딱 왔는데 CCC F 이러면 머리가 확 돌잖아요. 분하고. 내가 인생 잘못 산 것 같잖아요.
아닌 거를 요구하지 말라고요. 자기도 못했으면서. 이게 좀 이상한 것 같아요. 우리는 1등 해야 된다는 노이로제에 걸려 있어요. 근데 진짜 1등 한 애들이 잘 사느냐? 그렇지 않아요. 10등 안에 든 애들이 행복도 10등 안에 들었냐? 60이 돼서 걔네들 쳐다보면 진짜 그러냐? 아니더라고요. 전교에서 바닥에서 2등 한 애가 지금 여기 LA 바닥에서 부호예요. 웨어하우스만 10만 스퀘어피트를 갖고 있어. 그럼 모른다니까요. 근데 우리는 차후시간 부모 세대에 없던 시대에 살아서 그렇게 훈련을 받고 세뇌가 돼서 우리도 알게 모르게 애들에게 일단 공부는 잘해야 되고 학교는 대학까지 마쳐야 되고 이왕이면 학벌은 좋게 해야 되고 이왕이면 부자가 돼야 되고 이왕이면 출세해야 되고 근데 왜 그러냐 이렇게 거꾸로 내려가 보면 땀 흘리지 않아도 된다는 거예요. 몸뚱아리 쓰는 일 하지 않게 하기 위해서 부모들한테 받은 게 그거예요. 부모들이 농사하면서 허리가 휘고 뼈마디가 굵어졌기 때문에 자기 자식들은 면석이나 이런 거 시키고 싶었던 그 세뇌가 3대, 4대 오니까 우리도 모르게 자식들을 가외까지 시키면서 밤새도록 공부하고 세상에 요즘은요, 그런 일이 일어날 때 들어보셨어요? 상사한테 꾸지람을 받았대, 아들이. 이게 또 집에 와서 엄마한테 일렀네. 우리 과장이 말해요. 나한테 이래. 그래, 가자. 아들 손을 붙잡고 가가지고 네가 뭔데 말이야. 금지 오격 같은 내 아들한테 그랬냐고 뺨을 때리고 그 다음날로 엄마가 사표를 썼어. 그럼 뭐해 그 다음에 걔는. 편하게 놀고 먹지요. 근데 편하게 놀고 먹다가 유산 물려받으면 제일 먼저 무슨 일 할 것 같아요? 자식이 편하게 쉽게 가르쳐 놓으면 제가 강화도에서 택시가 없어가지고 이렇게 털레 버스를 타러 걸었어요. 그랬더니 지나가던 어떤 차가 섰습니다. 그래서 감사해서 탔지요. 그랬더니 올라타자마자 통성명이 끝나자마자 저한테 그 얘기를 하더라고요. 젊은 양반, 저를 보고 젊은 양반이래요. 젊은 양반, 무자식 상팔자라는 얘기 들어봤어? 그래서 아니요, 처음 들어봅니다. 그래, 아직 자식들 때문에 고생을 안 한 모양이지? 그래서 속으로 전 해준 게 없어요. 그래서 이제 그랬더니 아들이 셋, 딸이 셋, 6명이 있는데 자기가 93세래요. 그래서 경찰국장까지 하신 분인데 이름을 대면 다 알만한 사람들이 자식들이더라고요. 그러면서 하도 뜯어가서 강화도로 도망와서 지금 밭 일구면서 거기서 일하고 있다는 거예요. 그러면서 가장 최근에는 이 밭을 팔아서 그러니까 손자죠. 손자가 장가 가는데 아파트를 하나 얻어야 되는데 돈이 5천만 원 모자라니까 그 밭을 좀 팔아달라고 딸이 와서 소리 지르는 거를 들었다 그러면서 저보고 그러더라고요. 제가 보면 그분은 복이 겨운 거예요. 자식들이 내다버리더라고요. 1등 하라고 가르쳐 놓으니까 윤리교육과 인품교육이 안 된 인간들이 제일 먼저 하는 일이 뭐냐? 1등으로 하는 일이 뭐냐? 부모하고 관계를 끊는 거예요. 마누라 자식 핑계 대가지고. 그래서 자기들은 짐 안 지는 거예요. 한 번도 짐 지는 걸 훈련을 안 받아봤기 때문에 한 번도 무겁고 힘든 일은 해보지 않았기 때문에 부모를 부양해야 되는 무겁고 힘겨운 일, 잔소리 들어야 되는 무거운 일은 안 하고 싶은 거예요. 이게 자식을 1등으로 키운 부모들의 결말이 그렇더라고요. 우리는 이 악순환을 되풀이하고 있어요. 부자가 되는 것, 성공하는 것, 번영하는 것, 이걸 자꾸 1등으로 가르쳤어요. 이게 크게 되는 거라고 가르쳤고 배웠어요. 근데 그 결말이 너무 더럽더라고요. 이게 인간 이하의 삶을 만들어가는 길인데 그렇게 한 거예요. 성경은 무슨 거룩하고 폼나고 멋있고 이상적인 얘기를 하는 게 아니에요. 절대로. 종교는 현실의 얘기를 하고 있다는 걸 잊지 마셔야 돼요. 현실에서 바로 사는 길뿐만이 아니고 현실에서 잘 사는 길에 대해서 얘기해 주고 있는 거예요. 인간이 인간 욕심대로 살아서 지부모를 제일 먼저 내다버리는 일을 하지 않도록
그리고 진짜 인간답게 다 잘 사는 길이, 나이가 들어서도 잘 사는 길이 뭐냐 하는 거를 가르쳐 주는 게 성경의 일이에요. 우리는 성경대로 살면 어렵고 힘들다는 이상한 이데올로기를 가지고 있어요. 성경은 절대로 그런 게 아니에요. 성경은 오늘 내가 이 자리에서 어떻게 제대로 살고 행복하게 살고 만족감을 누리고 사느냐에 대한 얘기를 하고 있다는 거예요. 착각하고 있어요. 한 가지 얘기 더 해드릴까요? 좀 잔소리 같지만 어떤 의사 선생님 얘기를 전해드렸는데 암 전문의래요. 근데 한국에 왔어요. 미국에 있다가. 근데 그분 얘기가 뭐냐? 암 걸린 환자들이 자기한테 하는 얘기가 무조건 살려달라는 거예요. 살려주세요, 살려주세요. 그래서 자기는 묻는답니다. 왜 살고 싶으냐? 혹시 살아나면 뭐 할래? 미국 환자들한테도 똑같이 물었고 한국 환자들한테도 똑같이 물었대요. 근데 미국 환자들은 내가 이번에 살면 뭐뭐뭐 하고 뭐뭐뭐 바꾸고 뭐뭐 하겠습니다. 나는 할 일이 있습니다. 그런데요. 근데 한국 환자들한테 물어보면 왜 살고 싶으냐? 몰라. 모른대요. 왜 살고 싶은지, 왜 살아야 하는지를 모른다는 거예요. 그냥 더 살고 싶다는 거예요. 우리는 자기 인생을 자기가 스스로 택해서 선택해서 사는 게 아니라 부모들이 가르쳐 주는 대로 그대로 끌려왔기 때문에 왜 살아야 하는지 모르고 산다 이거예요. 그저 1등 해야 되고 잘 살아야 된다. 잘 사는 게 뭐냐? 잘 먹고 잘 입고 돈 많으면 잘 산다고 생각하는데 실제로 잘 살지 않더라는 거예요. 그냥 살아야 된다는 것만 알지 왜 살아야 하는지를 몰라. 이게 우리가 지금 병든 거예요. 크게. 기독교가 한 몫을 했어요. 이 병드는 사회에. 예수님은 분명히 얘기합니다. 너 진짜 잘 살고 싶어? 진짜 성공하고 싶어? 진짜 잘 되고 싶어? 내 우편에 앉고 싶어? 내 좌편에 앉고 싶어? 그럼 남의 종이 돼봐. 종이 되면 어떻게 돼요? 일단 무릎을 꿇어야 돼요. 고개를 숙여야 돼요. 허리를 낮춰야 돼요. 남의 발을 씻어야 돼요. 맨 땅을 갈아야 돼요. 고개를 숙이면요, 자기 속이 보이기 시작해요. 땀을 흘리다 보면요, 하기 싫어요. 내가 얼마나 게으르고 내가 얼마나 정말로 편하고 쉽게 살고 싶어 하는지 자기 뱃속이 보인다고요. 머리로는 우리는 십자가도 지고 별의별 걸 다 할 수 있어요. 그러나 실제로 몸뚱아리를 움직여서 땀을 흘리기 시작하면 얼마나 더러운 거 만지기 싫어하고 고상한 척 하고 싶어 하는지 자기의 더러운 뱃속이 보인다고요. 해보기 전에는 몰라요. 해보기 전에는 다 천사 같아. 여러분도 저도 다 천사 같아. 말은 천사야. 입은, 머리는. 그러나 요 얼굴 밑으로 쳐다보기 시작하면 이건 말할 수가 없어. 엎드리잖아요. 우리가 서로 얼굴을 볼 때는 화장한 얼굴, 머리 파마하고 고대한 얼굴 위로만 보이고 옷차림만 보이지만 고개를 숙여서 그 사람 속으로 들여다보고 바지 밑으로 내려가기 시작하면요, 사람이 감추고 싶어한 것들이 보이기 시작해요. 인간이 얼마나 추악한지, 인간이 얼마나 부끄러운 짓을 하고 살았는지 다 보여요. 내 한계가 보이고 내 더러운 게 보이고 나의 그 얄팍함이, 추함이 다 보이고 남의 부족과 허물이 보이면 그때 비로소 관용이 생겨요. 남을 이해하기 시작하는 거예요. 저 더럽고 저 더러운 입에서 튀어나오는, 저 더러운 속에서 나오는 그 깨끗한 입을 통해서 나오는 그 악한 말들이 나한테 상처가 되지 않는 이유는 딱 한 가지예요. 내가 고개를 숙이니까, 무릎을 꿇으니까, 내가 엎드리니까, 자세를 낮추니까 내 더러운 속이 보이기 때문에 남을 이해할 수 있게 되는 거예요. 내 허물을 알기 때문에 남의 아픔을 내가 그냥 받아들일 수 있는 거예요. 그래, 저 더러운 말을 듣지만 저 사람이 속이 아파서 그렇구나. 저게 자식 때문에 지금 저 독한 말을 나한테 하는구나. 그게 이해가 되는 거예요. 그래서 끌어안아 줄 수 있는 거예요. 이게 사람답게 사는 길이고 이게 성공하는 길이라고 주님이 가르쳐 주시는 거예요. 남을 선별하, 종이 되라, 노비가 되라. 왜? 현실에서 제대로 살기 위해서는 자기 속을 먼저 들여다 보려는 거예요. 근데 이게 들여다 보여지나요?
눈 감기 전에는 들여다 보이지 않고 무릎 꿇기 전에는 들여다 보이지 않고 험한 일을 하면서 뼈마디가 아프고 땀을 뻘뻘 비오듯이 흘리기 전에는 자기 속이 절대로 안 보여요. 우리가 뭐든지 다 할 수 있는 그럴듯한 인간이라고 스스로 착각한다고요. 그러나 해봐요. 5분을 못 견디고 10분을 못 견뎌요. 여러분들 멕시코 가봐요. 한 30분만 날라봐. 여러분들이 얼마나 허약 체질인지 알죠? 응? 허약하지? 하기 싫잖아, 솔직히. 이게 무슨 예수님 일이고 이게 난 도와주는 일이라도 힘들지. 장로님이나 목사님은 연필로 굴리고 있는데 자기는 이걸 들어봐. 이거 죽겠지. 힘들다니까? 이거 해라 저거 해라 그러면 그거 듣기 싫지. 내 생각에는 다른 게 맞는데 그거를 숙이고 따라서 한다는 거 이건 말로는 다 해, 상상으로는. 그러나 실제로 해보라고. 그게 얼마나 어려운지. 근데 그걸 다 참아내고 다 견딘 다음에 다 하고 난 다음에 보면 왜 그랬는가? 그때 다 이해가 돼. 하고 나면 다 받아들여줘. 나만 힘든 게 아니고 목사님도 힘들고 장로님도 힘들구나. 다 받아들여줘. 나만 힘든 게 아니고 여성교회도 밥하려면 저거 얼마나 힘들고 어려운가 다 알게 돼. 저절로 다 알게 돼요. 왜? 몸뚱이를 굴려봤기 때문에. 내가 힘든 걸 알기 때문에. 내가 해보니까 정말로 어렵더라. 이게 쉬운 일이 아니더라는 거예요. 그러니까 남을 탓할 수가 없어. 그 사람도 나랑 똑같으니까. 여러분들 얼굴 허옇게 해가지고요, 손가락에 손톱 이만큼 길러가지고 딜이 칠해가지고 긁어질까봐 손가락 못 움직이는 사람들이 있잖아요. 남자들도 그런 사람들이 있더라고요. 손이 허여가지고 마디도 하얗다고 하얗고. 낮에 다 손가락으로 남을 다 시켰어. 힘이 남아. 밤에도 남 다 시켜서 돈을 긁어 모았어. 그 밤에 뭐해? 그 사람들이 뭐 하겠냐고요. 밤에 깜깜할 때 돈 남고 힘 남은 사람들이 무슨 짓 하겠냐고요. 그게 그 사람의 인격을 피폐케 하는 나쁜 짓밖에 할 힘이 남았는데, 힘쓴 애들은 다 낮에 일했기 때문에 밤에 자는데 멀쩡한 인간들이 밤에 있겠냐고요. 생각해봐요. 여러분들이 왜 그런 애들을, 여러분들 자식을 그런 인간으로 만들고 싶어 해요? 손가락 하나도 움직이지 않고 허옇게 해가지고 손톱 까질까봐 일 안 하는 그런, 물도 손에 안 닿는 그런 인간들을 왜 만들어요? 그 인간들이 밤에 나가서 무슨 짓 하라고 여러분들이 자식들을 그렇게 키우냐고요. 우리는 뭔가 다시 생각해야 돼요. 성경은 현실을 얘기하고 있어요. 섬기라 이거예요. 가서 돈 안 되는 일을 하라 이거예요. 가서 고개 숙이고 땅 파고 흙먼지하고 걸레로 바닥 닦고 변기 닦고 하는 일들을 해보라 이거예요. 그러면 내가 얼마나 추악한지가 보인다 이거예요. 그런 나를 하나님이 얼마나 사랑했는지가 그때 느껴진다 이거예요. 이렇게 치사하고 더러운 인간을 하나님이 한 번도 포기하지 않고 지금도 사랑하고 있다는 게 그때 겨우 느껴진다는 거예요. 내가 입으로는 고상한 척 했는데 실제로 내 속은 그렇지 않고 남이 한마디 하면 그게 고가워가지고 막 속이 부글부글 끓는 속 좁은 인간이라는 게 그때 보인다는 거예요. 하나님이 도와주지 않으면 내가 살 수 없다는 걸 보인다는 게 그때. 그래서 겸손하려는 거예요. 그래서 종이 되고 남을 섬기려는 게, 더러운 일을 하려는 거예요. 우리 교회 이 형편없지만 멕시코 가서 왜 짓느냐? 갔다 오면 이거 안 더럽게 보이잖아요. 얼마나 좋아 이거. 진짜 좋은 게 뭔지를 우리는 조금씩 찾아갈 수 있잖아요. 인간이 어떻게 사는 게 바르게 사는지 우리 조금씩 보이잖아요. 이제 우리가 다 개고생을 해봤기 때문에 그런 거예요. 그래서 우리 자식들은 잘 키워야죠. 자식들도 데리고 가서 집 날르게 하고 남 위해서 고생하는 자기 아버지 엄마의 모습을 보여줘야 돼요. 그래서 그게 몸에 배야죠. 근데 끝으로 잔소리 하나만 하고 마칠게요. 목사 두 분하고 제가 뒤에 앉아서
하고 갔다 왔어요. 기도원을 잠깐 갔다 왔는데 두 분이 그러더라고요. 우리 애는 말이야, 엄마 아버지가 아프는데는 거들떠 보지도 않는데요, 자기 친구가 아프다 그러고 무슨 일이 있다면 이차가지고 그냥 쓸개 빠진 놈처럼 도와주러 왔다 갔다 하는데, 그랬더니 옆에 앉은 목사님이 그러시더라. 글쎄 우리 아들도 그래. 지금 병이 나가지고 아픈데도 말이야, 지금도 누가 라이드 해달라면 총알같이 나가서 해주고 온대. 그 목사 애들은 다 그래. 그 왜 그런지 몰라. 왜 그러겠어요? 예? 지들은, 제가 보면 그래요. 지들은 억지로 한 거거든. 목사니까. 목사라서 어쩔 수 없이 했는데, 자식들은 그냥 보고 배운 게 그게 너무 자연히 몸에 밴 거예요. 그럼 어떤 인간이 더 나은 인간이냐고요. 어떤 인간이 더 멀리 가겠냐고요. 여러분과 저는 지금 이게 선한 일이다 그러면 억지로 할 수 있어요. 그러나 자식들은 그게 당연한 일인 줄 알게 된다. 그러면 세상이 조금씩 더 밝아지는 거예요. 당연히 남을 돕는 게 자연스러운 일이 되는 아이들이 점점 늘어나면 세상이 그만큼 더 밝아진다고요. 그래서 우리가 지금 억지로 길을 쓰면서 남들이 1등 한다고 시간 보낼 때 다 지 성공하고 지 교회 키우고 돈 모아서 교회 짓는다고 할 때 우리는 그냥 하는 거예요. 이게 바른 길이다. 이게 잘 사는 길이다. 왜? 성공한 다음에 지가 가지려고 발버둥 치고 쫓겨나고 싸움질하는 그런 꼴 안 보려고 이게 바른 길이라고 믿고 가는 거예요. 여러분과 제가 예수님의 가르침이 죽은 다음에 아니면 저 아름다운 이상한 세상의 상상의 나라가 아니라 발을 딛고 치열하게 사는 이 정글 같은 세상에서 인간답게 바르게 사는 길이 뭔지를 예수님은 가르쳐주고 있다는 사실을 잊지 않으시면 좋겠습니다. 예수님은 오늘 내가 정말 인간답게 살려면 남을 섬기는 자리에 들어가라. 손에 물을 묻히고 더러운 흙을 만지고 더러운 거 만지고 무거운 걸 어깨에 짊어지고 땀을 삐직삐직 흘리면서 기를 쓰고 같이 힘에 힘을 모으고 손에 손을 모으면 거기에 아름다운 결실이 있고 내 눈이 바뀌면서 사람을 이해하고 사람에 대해서 관용하고, 그래 내가 그런데 내가 저 사람을 어떻게 정죄해. 그래서 또 한번 포용하고, 그런 나를 아름답게 봐주신 하나님의 사랑에 취해서 내가 어떻게 이런데 하나님 나를 여전히 이렇게 이뻐하시나, 참 미안하다. 이 마음으로 다시 한번 내일 힘을 내서 기를 쓰고 살아가면 우리 아이들은 그게 너무 당연한 건 줄 알고, 천사처럼 사는 게 당연한 줄 알고, 당연히 저렇게 사는 게 당연한 줄 알고 사는 천사들을 많이 만들어내는 그런 멋진 교회가 될 줄로 믿습니다. 기도합니다. 하나님, 우리의 속에 계셔서 우리 속을 다 보시는데, 우리가 무슨 생각하고 어떤 마음으로 지내는지 다 아시는데, 그런데도 불구하고 여전히 믿어주시고 또 할 수 있다고 생각해 주시는데, 우리는 사람들을 가리고 판정하고 이 사람은 저렇다, 저 사람은 저렇다라고 손가락질합니다. 또 그 손가락질 끝에 그 끝이 우리를 향할 때는 괴로워하고 힘겨워하고, 우리 자식들은 더 쉽고 편하게 살 수 있는 길이 뭘까? 우리의 관심은 고작 거기에서 머물 때가 많이 있습니다. 하나님, 우리에게 믿음을 주시옵소서. 우리 자녀들의 미래와 그들의 앞날을 당신의 손에 맡길 수 있는 용기와 믿음을 허락해 주시옵소서. 당신께 의탁하고, 우리는 오늘 이 시간 당신이 노비가 되라 하고 엎드려 남을 섬기라 할 때 기쁜 마음으로, 겸손한 마음으로 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. 지금은 그 열매를 보지 못하나, 지금은 앞날을 예측할 수 없으나, 우리 생각한 대로 인생이 되지 않듯 이제는 내 생각, 내 판단 의지하지 않고 하나님의 인도하심에 우리 인생을 맡길 수 있도록 하나님 인쳐 주시옵소서. 우리를 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
주님, 우리가 주님 원하시는 길 따라가다 늘 넘어지고 자빠지고 우리의 힘으로 할 수 없어 엎드려 기도하고 또 우리를 용납하시고 새 힘 주시는 그 은혜 때문에 한 걸음씩 한 걸음씩 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 넘어질 때마다, 우리가 한계에 부딪힐 때마다 무릎 꿇고 기도하는 그 모습을 우리의 자녀들이 배울 수 있도록 도와주시옵소서. 사람의 머리와 사람의 간교함이 아니라 하나님께 매달리고 기도하는 그 우직함으로 우리의 인생을 꾸려나갈 수 있도록 하시고, 우리의 자녀들에게는 무릎 꿇고 기도하는 것이 너무나 자연스러운 일상이 될 수 있도록 하나님 인쳐 주시옵소서. 하나님의 사랑을 듬뿍 받아서 이 현실을 잘 지내고 견디고 살아가게 하셔서 먼 훗날 우리가 정말 우리 인격 안에서 하나님의 성품의 열매를 거둘 수 있는 그런 위대한 축복을 누릴 수 있도록 도와주시고, 나이 70이 되고 80이 되었을 때 우리 안에 온유와 겸손과 절제와 희락과 평강과 사랑과 소망과 넘치는 믿음의 열매가 주렁주렁 열려서 수많은 사람들에게 아낌없이 나눌 수 있는 그런 인격이 될 수 있도록 하나님 우리를 축복해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 힘주심이 이 동산을 떠나 세상 한가운데서 그리스도의 향기를 뿜고 살게 될 우리 한옥의 모든 성도들의 삶 속에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원하옵나이다.